एक्टिव पॉलिटिक्स दे विच मैं आया जिथे मैं आप पार्टिसिपेट किया उहदी शुरुआत मैनू बीजेपी दे विच अनिल जोशी जी ने करवाई। जे विरोधता होंदी तो मैं इलैक्शन जित ना पांदा। बीजेपी दे अंदर भी बहुत सारे लोग इहो जिहे ने जिहड़े खुल के नहीं कह पा रहे, लेकिन इंडिविजुअल ऑफ द ग्राउंड जो साडे नाल गल करदे तो बिल्कुल कहंदे आ कि पार्टी ने गलत किया। जिथे हैगे आ उत्थे नरोलता ना, जिथे हैगे सी उत्थे नरोलता ना सी, जिथे रवांगे उत्थे नरोलता ना रवांगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अरोड़ा और तुसी देख रहे हो प्रोग्राम आओ कुछ बात करें। जिस तरह कि तुसी जानते हो कि इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਚਿਵ ਅਮਨ ਐਰੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भाजपा दी द्वारा दिता गया जिहड़ा फैसला है पूर्व मंत्री अनिल जोशी नूं निष्कासन करन दा उहदे उत्ते कुछ गलबात करांगे ते नाले जानांगे कि भाजपा दी पंजाब च स्थिति की है। सब तो पहले ते हैरी जी, मैं अपने वालों अपनी पूरी टीम वालों तुहाडा स्टूडियो च आउण ते बहुत बहुत स्वागत करदा हां। नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक दिलासा चैनल का जिन्होंने मैंने अपने स्टूडियो बुला के जनता के रूबरू होने का मौका दिया। ਐਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਗਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। राजेश जी, मेरी बैकग्राउंड जी है वो छाटे एरिए तो मेरा जंपल सारा छाटे एरिए च जी। और जदों 1992-97 ओम प्रकाश कालिया जी चुनाव लड़ते थे विधान सभा के उत्थों, तो मैं उदों भी भाजपा का पोलिंग एजेंट के तौर पर उत्थे इलैक्शन के पार्टिसिपेट करता सीगा जी। संगठन नाल RSS नाल मैं शुरू तो ही जुड़िया रहा, क्योंकि उस विचारधारा नाल मैंने मेरे माता जी ने जोड़ के रखा हमेशा ही। मेरे पिता जी बहुत छोटी उम्र से मेरी जदों इस दुनिया जो चले गए सी, तो फिर उस विचारधारा नाल हमेशा मेरे माता जी ने मैंने जोड़ के रखा। उस तो बाद वैस्ट की पॉलिटिक्स दे विच एक्टिवली काम करते करते फिर अनिल जोशी जी जो तरन तारण तो अमृतसर आए तो नॉर्थ के विच काम करना शुरू किया। नॉर्थ का जिहड़ा जिस वार्ड तो मैं पारशां दा, उस वार्ड तो रंजन अग्रवाल जी कांग्रेस के काउंसलर सीगे, तो मैं उत्थे आन के काम करना शुरू किया और इन्ना जनता नाल प्यार पै गया कि उस तो बाद लगातार 2 बारी मैं चुनाव जिहड़े वो जित्तिया। एक बारी अपनी सरकार दे विच ते इस बारी उलट सरकार दे विच। जोशी साहब की ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। बिल्कुल, जी एक्टिव पॉलिटिक्स दे विच मैं आया जिथे मैं आप पार्टिसिपेट किया उहदी शुरुआत मैनू बीजेपी दे विच अनिल जोशी जी ने करवाई। कोई विरोधता उस समय झेलनी पई क्योंकि छाटे 'ਚ काम किया सी, नॉर्थ 'ਚ आ गए, ਜਿਹੜੇ नॉर्थ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। राजेश जी, जे विरोधता होंदी तो मैं इलैक्शन जित ना पांदा, लेकिन ये है कि उत्थे मैं 3 साल इलैक्शन लड़न तो पहला 3 साल पहला मैं वार्ड दे विच एक्टिवली काम किया। उदों विधान सभा चुनाव जोशी जी लड़े तो 2400 वोट नाल असीं उदों वो वोट जित्ती सीगी। इस करके घर घर संपर्क बना के घर घर अपना परिवारक तौर पर मेल मिलाप रख के असीं काम की शुरुआत की सी। तो मैं तो कहूँगा कि विरोधता की बजाय उल्टा ये सीगा कि लोग ये चाहते थे कि अमन साडा काउंसलर बने। तो परमात्मा की कृपा रही कि मैं पहले इलैक्शन जो 1100 वोट नाल जित्तिया तो उल्ट सरकार दे विच मैं 1800 वोट नाल इलैक्शन जित्तिया। यानी कि कंमां ने तुहानूं दोबारा फिर एक बारी लोगों के दिलों 'ਚ बैठिया नज़र। जी बिल्कुल, परमात्मा का आशीर्वाद रहा जी हमेशा। गल करांगे एरी जी, जिहड़ा ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, जोशी साहब ਨੂੰ पार्टी चो 6 साल वास्ते निष्कासित कर दिता गया जी। और कारण है कि पार्टी विरोधी गतिविधियां जी। क्या तुसी किस तरह देखते हो, किहड़ी ऐसी पार्टी विरोधी गतिविधियां जोशी साहब वालों तुसी देख रहे हो जिस कारण पार्टी ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ फैसਲਾ लेना ਪਿਆ। बिल्कुल, परमात्मा का आशीर्वाद रहा जी हमेशा। गल करांगे एरी जी, जिहड़ा ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ है, जोशी साहब ਨੂੰ पार्टी चो 6 साल वास्ते निष्कासित कर दिता गया जी। और कारण है कि पार्टी विरोधी गतिविधियां जो सी साहब वालों तुसी देख रहे हो जिस कारण पार्टी ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ फैसला लेना ਪਿਆ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਓਪਨਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 500 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 35 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋਣ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਫ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 3 ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ KD ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਕਮਲ ਚੇਤਲੀ ਜੀ, RD ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਡੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਰਹੂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਉਹ ਫੋਕਸਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 100% ਲੜਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਕਾਸਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਰਕਰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਪਾਵੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਪੂ ਮਹਾਜਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੌਤਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਗਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 98 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਗਿਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ? ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਨ ਐਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟ ਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਨਮ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, 35 ਸਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈਰੇ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 11-12 ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, 12 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਭੇੜੀਏ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 45-46 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਓਪਨਲੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ। ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਏ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚਸਵ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਸਟਾਕ 'ਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਿਆਦਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਤ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਰੀ ਜੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ? ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੇਗੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 100% ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਗੇ, ਅਮਨ ਐਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਅਮਨ ਐਰੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਮਨ ਐਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਿੱਕੀ ਐਰੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਐਰੀ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਕੀ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮਨ ਐਰੀ ਵਿੱਕੀ ਐਰੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਐਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਆਪੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ, ਆਪੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਆਪੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪੇ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਿਰੋਲਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਿਰੋਲਤਾ ਨਾ ਸੀ
ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਰੋਲਤਾ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅਮਨ ਐਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।